لا إله إلا الله محمد رسول الله. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب، اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، 2 ہو 4 ہو 10 ہو 12 ہو۔ حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے، ایمان لانے والے کل کہتے ہیں 72 تھے، باہر کچھ نہ کچھ ساتھی حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے۔ یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ کون ہے جو اس میلاد منانے کو سنت مصطفیٰ ثابت ہو جانے کے بعد انکار کرے؟ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں، اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر اپنے میلاد کا کھلایا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ میلاد کے بکرے نہیں حضور نے کیے تھے، عقیقہ کے تھے۔ یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا، عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا۔ کون صحابہ کو جمع کیا اور اپنی شریعت میں، اپنی سنت میں اپنے میلاد کا لنگر کھلا کر قیامت تک میلاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا کی ولادت کے وقت ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر آج اولاد ہونے والی، جا کے دیکھو آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ سویبہ نے حضور کو ہاتھوں پہ لیا اور آ کر ابو لہب کو خوشخبری دی۔ یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب النکاح میں ہے۔ ابو لہب نے اپنی ان 2 انگلیوں کے اشارے سے اس کو کہا سویبہ میرے بھتیجے محمد کی ولادت، میرے بھتیجے محمد کے میلاد کی خوشی میں جا تمہیں آزاد کیا۔ سویبہ آزاد ہو گئی۔ پھر ابو لہب وہ شخص تھا جس کی مذمت میں قرآن اترا، بدبختی میں رہا، مر گیا۔ مرنے کے 1 سال بعد حضور کے چچا اور اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا۔ حضرت عباس نے پوچھا بتاؤ بھائی ابو لہب کفر پہ مرے کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ پورا سال ہر دن دوزخ کے عذاب میں جلتا ہوں، مگر ہر ہفتے میں جب پیر کا دن آتا ہے اس دن دوزخ کا عذاب مجھ کافر پر بھی کم کر دیا جاتا ہے، اور میری اس انگلیوں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے اور دوزخ کی پیاس اس ٹھنڈے پانی سے بجھاتا ہوں۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن ولادت مصطفیٰ ہوئی تھی، اور جب سویبہ نے آ کر مجھے میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری سنائی تو میں نے اس خوشی میں اس کو آزاد کیا تھا۔ حضور کے میلاد کی خوشی کا عمل آج بھی میرے لیے عذاب کی کمی کا باعث بنتا اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ پلاتا رہتا ہے۔ کافر کا کوئی عمل آخرت میں اجر کا باعث نہیں ہوتا۔ جو آزاد کیا سویبہ کو وہ بھی میلاد النبی سمجھ کے نہیں، بھتیجے محمد کی ولادت سمجھ کر۔ اس خوشی میں رب نے کہا ابو لہب تو ابو لہب صحیح پر میرے محبوب کا میلاد کو منایا ہے، اور خدا جو اس کے مصطفیٰ کی ولادت کا جشن مناتا ہے، اس پر صدقہ اور خیرات کرتا ہے، چراغاں کرتا ہے، اپنی خوشیاں مناتا ہے، خدا کی عزت کی قسم رب کائنات اسے بخشش کا پروانہ عطا کر دے۔ اس ذات کی بات کرنا بھی، یہ نبی کے مقام و مرتبے کی بات کرنا بھی ثواب ہے، مانتے ہیں اور ہم کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے ان نقطوں کی تائید بریلویوں کے اندر بڑے بڑے علماء نے کی، مفتی منیب نے کی، کہ کیک کے اوپر نام محمد کو لکھ کر اس کے اوپر چھریوں کو چلاتے ہو۔ اللہ کی قسم تم ان کے اوپر نہیں، ہمارے دلوں کے اوپر چھریوں کو چلاتے ہو۔ اسلام کو کاٹ دیا جائے گا، اسلام کے اوپر چھری کو چلایا جائے گا، پھر بھی تم کہو گے ہمیں محبت رسول ہے۔ حضرت علی نے نام لکھا تھا، آپ کو یاد ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر مشہور واقعہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدے کے اندر کچھ باتیں ہو گئی تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے یار یہ سہیل کی بات مان لو، نام میرا کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا تھا یہ نام میں نہیں کاٹ سکتا، لیکن آپ ان کا نام لکھ کے اس کے اوپر چھری کو چلا دیں، پھر بھی گستاخ ہم ہیں۔ کیا جوتے کے اوپر نام لکھ کر آپ اپنے سگے باپ کا استقبال کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کی تشبیہ کے اوپر ان کا نام لکھا ہوتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اٹھائیے سوشل میڈیا۔ کیا نبی کا نام اس لیے ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو نالین پہ لکھا جائے؟ ویسے آپ کہتے ہیں کہ بڑی گستاخی ہو رہی ہے، یہ گستاخ ہیں، کیا یہ عمل گستاخیوں کے نہیں ہیں؟
उस तरह मिलादुन नबी मनाते हैं जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाए। सारा दिन जुलूसों में रहना है, डेक के ऊपर नाच गाना भंगड़ा करना है, यह रसूलुल्लाह से मोहब्बत है? रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा कीजिए। मैं पीर को पैदा हुआ और मैं पीर का रोजा रखता हूँ। जिसको रसूलुल्लाह से मोहब्बत है ज़ात से भी और बात से भी, और वो रसूलुल्लाह का मिलाद मनाना चाहता है, उसे चाहिए जिंदगी के अंदर जितने हफ्ते आए उनमें से जब भी पीर का दिन आए उसको रोजा रखा करे। आप उस रोजे के दिन को ईद मनाते हैं, अजीब मामला है। अबू लहब जब दुनिया से चला गया था, एक बंदे को ख्वाब आई थी, अबू लहब उससे मिला था और अबू लहब ने कहा था पीर के दिन मुझे मेरे हाथों पे पानी पिलाया जाता है इसलिए कि मैंने इस हाथ के इशारे से जिस दिन नबी करीम पैदा हुए थे अपनी लोंडी को आजाद किया था। ये दलील है, ये दलील आप पेश करते हैं। उसने देखा कि अबू लहब कहता है मैंने पीर के दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे उस दिन एक लोंडी को आजाद किया था, इसलिए पीर के पीर इस रिवायत के अंदर भी साल का जिक्र नहीं है, साल बाद का जिक्र नहीं है। मुझे पीर के पीर मेरे हाथ के ऊपर पानी पिलाया जाता है। पहली बात, ख्वाब में अबू लहब का हाथ बतलाया गया कि उसके हाथ के ऊपर उसको पानी पिलाया जाता है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अल्लाह कहता है अबू लहब के हाथ टूट गए, तू कहता है उसके हाथ सलामत हैं और आज भी उसके ऊपर पानी पिलाया जाता है। दूसरी दलील वो भी कुरान पाक की आयत है और इसी से अगली आयत है। लोंडी जो होती है, लोंडी वो बंदे का माल होता है क्या? नहीं, माल होता है ना, माल असबाब होता है ना। लोंडी उसको आजाद किया जाता है, उसको खरीदा जाता है, उसको बेचा जाता है, माल है ना। अगर बंदा मर जाए विरासत में तकसीम होती है ना। आप कहते हैं उस लोंडी को आजाद करने का फायदा अबू लहब के माल ने उसको पहुंचा दिया। अल्लाह कहता है मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, अबू लहब को उसके माल ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया, तू कहता फायदा पहुंचाया। मिलादुन नबी का इत्माम करना है, वो अपनी जिंदगी के अंदर इस्लाम में हफ्ते रोजे का कंसेप्ट है, पीर का है, हमें इकरार है, सालगिरह का कंसेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सालगिरह को ईसाई वो पहला मजहब था जिन्होंने अपने नबी की पैदाइश को ईद करार दिया। इस्लाम उससे मुख्तलिफ है। और अगर इस्लाम में ये गुंजाइश मौजूद होती तो क्या रसूलुल्लाह आपको मुझे बतलाए बगैर चले जाते? रसूलुल्लाह आपको मुझे बतला के गए हैं कि मैं पीर को पैदा हुआ, मैं पीर को रोजा रखता हूँ। खुश हैं, चरागां हैं, झंडियां हैं, नाते हैं, जश्न है, सुरूर है, और क्या से क्या कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिमीन सरशार हैं इश्क रसूलुल्लाह से। और खुदा करे कि ये सिलसिला बढ़े, इंशाअल्लाह करना भी चाहिए। अगर हम जश्न नहीं मनाएंगे, मिलाद रसूलुल्लाह पर नहीं मनाएंगे तो फिर कहां मनाएंगे हम? किसकी खुशी मनाएंगे हम? ये जरूर होना चाहिए। लेकिन ये देखें कि जिस दिन मिलाद रसूलुल्लाह, जिस दिन मिलाद रसूलुल्लाह सारी उम्मत खुश है, उम्मत को एक निगाह ये भी देख लेना चाहिए कि जिसकी मिलाद पे हम खुश हैं आज वो भी हमसे खुश है या नहीं। हमारी ईदें अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुकर्रर की। ईद बनाने का इख्तियार किसी को नहीं है। ईद एक शरई हुक्म है जो अल्लाह ही की तरफ से वही की बुनियाद पर तय होता है। कोई आदमी अपनी तरफ से ईद बना नहीं सकता है, इस बात को याद रखना जरूरी है। बदकिस्मती से आप देखें, आशूरा की हदीस के ज़िमन में एक बात रह गई कि मूसा अलैहिस्सलाम की उस हदीस को देख करके फिरौन से उस दिन नजात मिली थी, इस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम ने आशूरा का रोज़ा रखा और इसी वजह से खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह के इज़्न से उस दिन रोज़ा रखा, सहाबा को भी हुक्म दिया। लेकिन आप देखेंगे कि मुसलमान उस हदीस को दलील बनाकर एक बिदअत के लिए उसको उसूल बनाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन को मनाने के लिए वो उस हदीस से इस्तेदलाल करते हैं जिससे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया न सहाबा ने। हदीस एक ही है, उसकी दलील कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन को मनाया जाए, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको समझा, नऊज़ बिल्लाह, न सहाबा ने उसको समझा। किसी ने भी उस हदीस से दलील पकड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन नहीं मनाया। लेकिन आज बाज मुसलमानों में से बाज लोग जो इस्लाम का दावा करने वाले आज उसी को बुनियाद बनाकर आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मना रहे हैं। ईद मिलादुन नबी के लिए उस हदीस को दलील बनाया जा रहा है। कितने अफसोस की बात है। यहाँ ही समझ में आता है कि बाज़ औक़ात एक आदमी के पास हदीस होने के बाद भी वो गुमराह हो सकता है। हदीस है उसके पास, लेकिन उस हदीस से उसने जो मतलब लिया है वो मतलब सलफ में से नहीं लिया किसी ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा, उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सहाबा नकल कर रहे हैं, लेकिन वो बात किसी की समझ में नहीं आई। और आज का एक शख्स, आज से 100 साल 50 साल पहले का कोई आदमी उस हदीस को दलील बनाकर कहे कि देखो ये दलील है इस बात की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन मनाना चाहिए। इस्तिदलाल क्या है? जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से नजात पाई और खुशी का दिन था, नजात थी, इस वजह से खुशी के तौर पर, शुक्र के तौर पर रोजा रखा, तो इससे बढ़कर नेमत हमारे लिए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। वो दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है, उस दिन की खुशी मनाते हुए हम उसको यादगार बनाएंगे। यह आपकी समझ में आया? सहाबा की नहीं आया, ताबीन की नहीं आया, तबा ताबीन की नहीं आया। तीनों जो तबके मुसलमानों के 3 दौर कुरून सलासा जिसमें आम तौर से दीनदारी थी, इन तीनों अदवार के अहले इल्म को किसी को भी नहीं समझ में आया और आपको आज समझ में आ रहा है, ये जहालत है। तो ये बात याद रखें कि बाज़ औक़ात एक आदमी दूसरी कौमों की मुशाबहत इख्तियार करता है और दलील में खुद कुरान और हदीस पेश करता है। इससे बढ़ के इंसान की गुमराही और क्या हो? यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक है कि जो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इन 12 दिनों में जो मामूलात इख्तियार किए जाते हैं उन सब की इनफरादी हैसियत अलग-अलग कर लें उनको। मिसाल के तौर पर खाना खिलाना, सरकार की पैदाइश के वाक़यात, सरकार के मनाक़िब बयान करना, आपके लिए महफिल का इनेकाद, और आप ये देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं कुरान या हदीस से साबित होंगी। लिहाजा बिदअत का सवाल ही नहीं है।
مثال کے طور پہ کھانا کھلانا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب نہیں دی ہے؟ اس کے فضائل ذکر نہیں کیے گئے ہیں؟ بالکل کیے گئے ہیں. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو سرکار کے حکم کی تکمیل ہے. پھر اسی طریقے سے سرکار کی ولادت کے واقعات خود آپ نے بیان فرمائے، تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، حدیثوں کے اندر موجود ہیں. آپ کے فضائل مناقب یہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. تو یہ جب بیان ہو چکے، پہلے ان کا ثبوت اور سراغ موجود ہے، تو پھر یہ کوئی نئی چیز تو نہ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کتب حدیث میں بھرا ہوا ہے. اسی طریقے سے لائٹنگ وغیرہ کرنا یہ اظہار خوشی کا ایک طریقہ ہے، اور یہ اسی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کے تحت آئے گا کہ اگرچہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں موجود نہ تھا، لیکن ہر دور میں جو خوشی کے اظہار کا طریقہ ہو اور اسے قرآن و حدیث نے منع نہ کیا ہو، وہ اسی آیت کے تحت آئے گا. اسی طریقے سے اور جو دیگر اہتمام جیسے محافل وغیرہ کے انعقاد، بچے نے بھی کویسچن کیا تھا، نعتیہ محافل. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسا اوقات ہجوف کی، آپ کے لیے ایسے شعر لکھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص طور پہ مسجد میں ممبر قائم فرمایا اور فرمایا کہ حسان ہماری طرف سے ان کو جواب دیں. تو اشعار کی شکل میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیے. سرکار اور صحابہ کرام جلوہ فروز آپ جواب دے رہے ہیں. تو یہ ایک نعتیہ محفل کیسا ایک سما ہے کہ جو آج قائم ہوتا ہے، اس طریقے اس کی یاد آج بھی قائم ہو رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ انفرادی طور پہ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ثبوت آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا، لہذا کوئی بھی چیز اپنی اصل کے اعتبار سے بدعت نہیں ہے. لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل میں انسان خوشی کا اظہار کرے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے. اب دیکھو، پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتا. اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا. جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا. جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے. عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی. اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن. کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ. کیونکہ عید خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ بھائی خوش ہونے پر تو ہم بھی کوئی پابندی نہیں لگا رہے کہ آپ 12 کو خوش ہو جائیں. مسئلہ ہے خوشی منانا. منانے کا صرف عید کو خوش ہونے پر کبھی بھی نہیں منائی جائے گی، صرف عید کے دن یا کوئی خوش یعنی یہ کوئی کھانا کھلا کے. دوسری بات، دوسری دلیل، جمعے کا دن بھی چھوٹی عید ہے نا، اس کو بھی عید کہا گیا ہے روایتوں میں. اسی وجہ اور عید کے بہت سارے احکام جمعے کے دن بھی لاگو ہوتے ہیں. غسل کر کے نہا دھو کے مسجد میں اجتماع ہوتا ہے، عید کے دن بھی غسل کر کے نہا دھو کے اجتماع ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے جمعے کی جو رات ہے اس کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت. جمعے کو روزہ رکھنا کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے. یہودی سب سے پرانی قوم ہے، ان کے لیے جو مقدس دن تھا وہ کون سا تھا؟ ہفتہ، اور وہی ان کی چھوٹی عید تھا. سب سمجھ رہے ہیں نا، اسی میں وہ اجتماع کرتے تھے. عیسائی اس کے بعد آئے، ان کے لیے کون سا ہوا؟ اتوار کو، جو ہفتے کے بعد ہے. مسلمان ان کے بھی بعد آئے، تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر. اور یہ یوم ولادت بھی تھا تو اس کو تو زیادہ فضیلت ہونی چاہیے تھی نا. لیکن چونکہ اس میں عید کا کانسیپٹ ہے نا، اس لیے پیر کا نہیں ہوا بلکہ ریورس کر کے کہاں لے گئے؟ جمعے کی طرف. تو پیر کے دن یا نبی کے یوم ولادت سے عید کا کانسیپٹ اسلام نے کھرچ کے نکال دیا ہے کہ اس میں عید کا کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا. اپوزٹ ہے اس کا، روزہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس لیے 12 ربیع الاول اگر نبی کا یوم ولادت ہے بھی تو بہت کچھ بھی اگر کرنا ہے تو روزہ رکھنا، ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں روزے رکھنے کے، کیونکہ نبی نے پیر کا رکھا ہے، 12 ربیع الاول کا نہیں رکھا. لیکن اگر آپ کو کھینچ تان کے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہی ہے تو آپ اس دن کو روزے کا تو قرار دے سکتے ہیں. آپ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یا عید قرار دینا آپ کے لیے ممکن، قرآن و سنت نبی کی تعلیمات کے مطابق عید کا دن قرار دینا ممکن نہیں ہے. آپ اس کے اوپر اتنا تو کنسنسس ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں نبی الاسلام کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے معجزات کو، آپ کے دنیا میں آنے کے مقصد کو ڈسکس کرنا ہے. جمعے کے خطبوں کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور اس پہ اجماع ہو چکا ہے. اجماع خود بہت بڑی دلیل ہے. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں بھی، کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. باقی یہ جو کچھ اپنے اپنے انداز میں جو میلاد منایا جا رہا ہے دنیا کے مختلف کونوں کے اندر، جھنڈیوں کی شکل میں، جلوسوں کی شکل میں، خانہ کعبہ شریف، روزہ شریف کے ماڈل بنا کے، اب تو اس لیول تک لوگ چلے گئے کہ ان ماڈلز کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے علماء چیخ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، لیکن ان کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. تو غیبی تائید اس لیول تک تو ہے کہ ہم ربیع الاول میں ڈسکس کریں، کیوں نہ کریں. یعنی اس سے بڑا کوئی موقع نہیں ہے کہ نبی اسلام کے پیدائش کے مقصد کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے معجزات کو، آپ کی صورت کو، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جائے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے کہ کوئی اس مہینے کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہی نہ کرے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابن عباس کو جب ایک یہودی آ کے یہی بات کرتا ہے تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ اس دن تو اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہوئی تھی. 2 عیدوں کا لفظ ہے، ایک جمعے کا دن اور ایک یوم عرفہ. اچھا، اس سے پتہ چلا یہ جو عید کے لفظ پہ بھی آپ جھگڑتے ہیں نا کہ عیدیں 2 ہی ہوتی ہیں. سرکار 52 عیدیں تو یہ ہو گئی، 52 جمعے تو سال میں آتے ہیں، اور یوم عرفہ 53
लुगत में अगर कोई ईद के लिए ईद मिलाद नबी कह लेता है तो ये कोई झगड़े वाली बात नहीं है। इस्तिलान वो भी वही वाली ईद ही मानते हैं। तो नमाज वो ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन ही पढ़ते हैं, इस दिन कोई नमाज नहीं हो रही होती, बल्कि कई लोगों ने तो रोजा रखा हुआ था यार। तो फिर वो ये इतराज कर रहे हो, अच्छा ईद का दिन है तो आप लोगों ने रोजा क्यों रखा है? वो कहते हैं आपको बताते हैं, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि 10 मुहर्रम जो है वो ईद का दिन था यहूदियों के लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को निजात मिली थी तो वो रोजा रखते थे, तो नबी अलैहि सलाम ने कहा कि तुम भी रखा करो। तो ईद वाले दिन भी रोजा रखा जा सकता है बशर्ते कि वो ईद वो वाली ईद हो। उन तो मुंह आड़ के बैठ जाओ। इसकी असल कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि ए नबी तुम फरमाओ कि अल्लाह के फजल और रहमत के मिलने के ऊपर खुशियां मनाओ, और ये उससे बेहतर है जो तुमने दुनिया का मता जोड़ रखा है। वो कहते हैं कि जी कुरान का वाज़ेह फतवा है कि अल्लाह का फजल और रहमत मिले तो खुशियां मनाओ। वो कहते हैं इससे बड़ी क्या रहमत होगी कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो इसलिए हम मिलाद इस तरीके से मनाते हैं कि रसूलुल्लाह से बड़ा कोई एहसान नहीं। हम कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उस तरीके पर मनाओ जो नबी इस्लाम ने तालीम फरमाया। सही मुस्लिम में फीही बुलितु व फीही उनज़िला अलैया, पूछा क्या पीर के रोजे के बारे में, फरमाया इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई। तो नबी इस्लाम ने जश्न कुरान और जश्न मिलाद मंडे का रोजा रखकर मनाया है। और मजे की बात बताऊं, ये सूरह यूनुस की जो आयत है ना, ये स्पेसिफिकली नुज़ूल कुरान के बारे में है। या अय्युहन नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, यहां से स्टार्ट होता है। ए लोगो, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से वाज़ व नसीहत वाली किताब नाजिल हो गई जो दिलों को लगे हुए रोग का इलाज है और रहमत है मोमिनीन के लिए। फिर साथ अल्लाह ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फजल और रहमत के ऊपर खुशियां मनाओ। ये स्पेसिफिकली कुरान के बारे में था। अब आप इसको जोड़ लें सही मुस्लिम की हदीस के साथ कि नबी इस्लाम ने कुरान और अपनी पैदाइश की खुशी को जमा किया और फरमाया फीही बुलितु व फीही उनज़िला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर पहली वही नाज़िल हुई। जश्न कुरान और जश्न मिलाद ये इकट्ठे नबी इस्लाम ने मनाए। जश्न रसूल ये है कि आप नबी इस्लाम की अजमत अपने दिल में बिठाएं और उसके बाद नबी इस्लाम की जो दावत है उसको आगे लेकर चलें। अल मुहन्नद अल मुफन्नद लिखी गई है, उसमें एक इतराज हुसामुल अरमैन में ये भी हुआ था कि ये मिलाद के लिए क़याम करने को बिदअत कहते हैं। तो उसके जवाब में फिर उलमाए देवबंद ने क्लैरिफिकेशन दी कि हम मिलाद को बिल्कुल ठीक समझते हैं, हम सिर्फ कहते हैं कि मिलाद के मौका पर आप क़याम न करें, बाकी पूरी मजलिस करें। खैर वो आप ये भी करना छोड़ गए हैं। और उस वक्त इन्होंने जवाब उनको ये दिया था। और फैसला हफ्त मसला जो इमदादुल्लाह महाजर मक्की ने वो 7 मसाइल जो लिखे उसमें मिलाद वाला भी है, वो तो खुद मनाया करते थे। बाद में खैर चूंकि थोड़ा हार्डलाइनर हो गए देवबंदी अहले हदीस के साथ रह के, और फिर ये इन्होंने राय जुदा कर ली, वरना पुराने बुजुर्ग ये सारे काम करते थे। 7वीं सदी हिजरी में शुरू हुआ, उसके बाद फिर सल्तनत उस्मानिया ने इसे गोद लिया और आज ये हाल है कि जो इस मुरवजा तरीके को ना लेके चले उसे कहते हैं ये गुस्ताख है। हम कहते हैं कि गुस्ताखी का फतवा है तो फिर खुलफाए राशिदीन पे भी लगाओ। इस तरीके से अगर मिलाद बनाना है, और हमें बताओ कि मौला अली अलैहिस्सलाम जब 5 साल तक कूफे में रहे, जो तीनों खुलफा के साथ रहे, कोई हदीस छुपी भी थी तो उनको तो पता चल गई होगी। तो कूफे की जामिया मस्जिद में हर साल जो महफिल मिलाद होती थी उसमें नात कौन पढ़ता था, उसमें तिलावत कौन करता था, और जुलूस की क़यादत कौन करता था, और अम्मार इब्न यासिर की किस सबील के ऊपर ड्यूटी होती थी, और हजरत हसन हुसैन जो है वो कौन सा लंगर उस वक्त तकसीम करते थे। जब हम ये बातें करते हैं कहते हैं एक नहीं गला कर रहे हैं। फिर एक जज्बाती इतराज है जिसका जवाब सिर्फ यहां से आपको मिलेगा। वो कहते हैं छोटे सारी बातें, 12 रबीउल अव्वल का दिन है, 2 घर है, एक घर में झंडियां लगी हैं और नातों की आवाज आ रही है, और दूसरे घर में टीवी लगा हुआ है, लोग अपने अपने कामों में हैं। बताएं आशिक़ रसूल कौन है? तो सारे काम आदमी तो कहेगा कि वही आशिक़ रसूल है जो 12 रबीउल अव्वल वाले दिन झंडियां लगाए हुए हैं, और दूसरा जो है उसको तो खुशी नहीं हो। कहते हैं हम सही तो कहते हैं, सवाई इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हम कहते हैं रुको जरा, सब्र करो। 12 रबीउल अव्वल से भी 2 महीने पहले 10 मुहर्रम का एक दिन आया था। एक घर से मजलिस में आहो बुका की आवाजें आ रही थी और लोग अहलुल बैत पे किए हुए जुल्म को याद करके रो रहे थे, और दूसरे घर में कुछ भी नहीं हो रहा था। उस वक्त ये जो दूसरे वाला घर है ना, ये तुम्हारा बरेलवियों का घर था और वो शिया का घर था। आप बताओ अहले बैत के आशिक शिया हुए या बरेलवी हुए? कहते हैं नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उससे भूख रखते हैं, ये साबित नहीं है। तो सरकार वो भी साबित नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद।